Assalomu alaykum biyandagoni giromi. Ba нашri навбати барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Барномаи имрӯзаи мо дар бораи ҳунарнамоии дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон ки дар Бразилия соли гузашта баргузор гашт ҳикоят мекунад. Имрӯз чун ҳамешагӣ дар барномаи мо Анвар Мирзоев ҳастанд. Ин навбат на ба ҳайсе ки мо пештар дар барномаи аввал гуфтем, имрӯз ба ҳайси роҳбари даста шумо аллакай таъин шудед баъди бозиҳои интихобӣ ва бо даста ҳам дар финали бозиҳои чемпионати Осиё будед ва ҳам ба Бразилия омадед. Пеш аз ҳама мехостам ки бифаҳмам он қуръакашие ки шуд ва дастаи мунтахаби Тоҷикистонро бо дастаҳои ниҳоят вазнин Испания, Аргентина ва Камерун рӯбарӯ кард, яке аз гурӯҳҳои сангинтари ба ҳисоб мерафт. Шумо инро ҳаминтор ҳисоб мекардед? бале, баъд аз қуръакашӣ маълум шуд ки мо бо чемпиони Африқа бозӣ мекунем, бо чемпиони Америкаи Лотинӣ ва бо витсе чемпиони Аврупо бозӣ мекунем ва ин бисёр гарчанде ки мо медонистем ки даста гурӯҳ бисёр вазнин аст ва мутахассисони бисёр дар дигар мамлакатҳо ва мутахассисони тоҷикам мегуфтанд ки тими мо ба гурӯҳи маргу чӣ ки мегӯянд гурӯҳ смерти афтидааст ва ба ҳамин хулосаоварӣ кардем ки нисбатан ба мо мушкил мешавад дар ин чемпионат иштирок кардан. Умуман дар бораи гирифтани ягон имтиёзе ҳам фикр рафта буд ё на? бале, бачаҳо мо баъд аз хӯрапартоӣ бо бачаҳо суҳбат доштем. Онҳо дар норак дар машқ тамрин мекарданд ва суҳбат доштем ва онҳо гуфтанд ки гарчанде ки гурӯҳ мушкил аст, аммо хубии гурӯҳ дар он аст ки нисбати тими мо ягон хабарам надоранд ва медонанд ки тимҳои Осиё нисбат дигар тимҳо сустар ҳастанд ва барои ҳамин ҳам мо мехостем ки дар ин мусобиқот бачаҳо мехостанд ки бо бозии худ бо нангу номуси худ фаҳмонанд ки як ҳангома ёранд, яъне ки мехостанд ки фаҳмонанд ки футболи тоҷик ҳам то як дараҷаи баландтар шудааст. Тайёриҳо ҳам бад набуданд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон беш аз 15 бозиҳои байналмилалӣ гузаронид ва Федератсияи футбол тавонист ки барои шумо, барои футболбозони шумо ҳама шароитро муҳайё кунад. бале, нисбати соли гузашта бисёр бозиҳои байналмилалӣ мо гузарондем ва машқҳои тармимӣ ҳам дар берун аз ҷумҳурӣ зиёдтар гузарондем. Ягона мушкилати он буд ки якбора пеш аз чемпионати Осиё бозиҳои интихобии Ю-19 шуда гузаштанд ки ин ғайри чашмдош, яъне ки мувофиқи нақшаи кории сармураббии дастаи 17-солаи ҷумҳурӣ набуд. Аммо ман фикр дорам ки ҳамин мусобиқоти байналмилалӣ ки дар Тоҷикистон шуда гузашта дар мусобиқаи бозиҳои интихобии Ю-19 ин ҳам як таъсири манфии худро гӯем мусбиқи худро зиёдтар гузаронд ва барои ман фикр дорам ки тим ба ин мусобиқа нисбатан хело ҳам хубтар ва насар тайёри дида рафта буд. дӯстони гиромӣ, ҳамин тариқ дар гурӯҳи аввалин бозӣ баргузор шуд байни дастаҳои мунтахаби Испания ва Аргентина ва он бо ҳисоби мусовии 0-0 ба анҷом расид. ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар аввалин дидораш бо дастаи мунтахаби яке гуфтам мумкин аст ки беҳтарин тавре гуфтан дар Африқо бо дастаи мунтахаби Камерун вориди майдон шуд ва ҳамаи моро сарбаланд кард то он даме ки бозиҳои дуюм оғоз мешуданд мо дар садри ҷадвал қарор доштем. Таваҷҷӯҳ кунед ба ин гузориши мо. дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳамаи бозиҳои худро дар варзишгоҳи Клебер Жозе де Андраде шаҳри Кариасикаи Бразилия барпо мекунад ва ҳоло футболбозони дастаи Камерун дар аввалин гуфтам ки ҳуҷумашон бисёр ҳам хуб бозӣ карданд, аммо дарвозабони мо моҳирона Шорик Қирғизбоев ин ҳолатро баргардонид ва зарбаи ниҳоят хатарноки Леонел Вамба бартараф карда шуд. дар ин вохӯрӣ ҳамчунин якли ҳаст ва дар омори худ ҳоло боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст ва ин ҳунарнамоие ки ури аз чӣ бошад Ник Уолдрон дар ҳамин ҷо хаторо дид ва ба гуфтам ки муҳофизатгари дастаи мо корти зардам ба Шӯрат Элмуродов нишон дод ва ин голро аз эътибор соқит кард, яъне ба ҳисоб нагирифт ва зарбаи ҷаримавӣ дар назди дарвозаи мо таъин карда шуд. ин дӯстони гиромӣ дар ҳақиқат ғалати калон набуд, аммо ин довар ҳаминро ҳам ба қоидаи бозиро вайрон кард ва бо корти сурх аз майдон ронда шуд. 10 нафара бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба он нигоҳ накарда ки кам будан хеле бозии зебо нишон доданд ва ин гуфтам мумкин аст ки тавассути расонаҳои ин ҳамон ҳолате ҳаст ки бозигузории зебои бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки ҳамаро дар ҷаҳон дар тааҷҷуб овард, ҳамин ҳолат аст ки бисёр як бозигузори оли 3 нафар як бозии хубе нишон доданд ва тавонистанд ки як зарбаи моҳиронаи худро
با سوی دروازه زدن. این جونیبک شریف بود میتونید امادونی توپ رو وری دروازه کند اما این طرف نشد. در مورد دیگر فوتبالزنی دسته منتخب تاجیکستان در خط حمایت خوب بازی کردن. شوروخ قرغیزبویف یک گفتم ممکن است که حالت بود که همین حالت حالا دیدید بسیار هم جای خود رو موقع خود رو خوب استوار نگاه داشت و تو وری دروازه نشد و تاجیکستان با حساب 1-0 ظفر یافت و اولین 3 امتیاز رو به سبب دستاوردش گذاشت. همین طریق طور دیدیم اولین غلبه و اولین گل رو در تاریخ مثلا دسته جوانی نورسان تاجیکستان با دروازه زدیم در جام جهان و 3 امتیاز ما به ما امکانات داد که با صدر جدول گروه برای خرچند غیر چشمدار شد اما فوتبال ما خیلی خوب هم بازی کردن. بله در این شما درباره بازی رفتاری پیش از بازی دسته کامرون را میدونید. در مهمانخانه آنها بسیار خود را یک بغلانه نشان میدادند با آواز بلند فریاد میکردن صحبت میکردن. این یک تاثیر میخواستن که با این یک تاثیر پسیکولوژی به بچه‌ها ما رسونند و اما ما با بچه‌ها صحبت کردیم فهمیدیم که این همش یک سخنان هوایی یک رفتار هوایی است. با این بسیار اعتبار ندهیم در بازی همش معلوم میشود و مقصد در راستی پیش از بازی یک شب پیش از بازی تعداد مربیان با شتیم یک تقریبا 4 ساعت صحبت کردیم و با خلاصه اومدیم که همون تاکتیکی که بازی با دسته تایلند کرده بودیم همون تاکتیک رو کنیم یعنی که رستم و حمدانی رو ما در ذخیره موندیم و بازیگران دیگر در آوردیم و بعدا برای ما در کار بود که قوت نسبتاً زیادتر و در کار در قسم دوم بازی و ما در قسم دوم بازی حمدانی و رستم را در آوردیم و همین خیال شد که همین دو نفر در دوام قسم دوم بازی توانستند که بازی را تماما رنگ دیگر گردونن یعنی که به طرف دیگر گردونن. ما در قسم یکم فقط محافظت میکردیم در قسم دوم ما با هجوم گذاشتیم و چه شما دیدید هم رستم سویر گل زد و هم با یک بار دیگه گل زدگی شد اعتبار نگرفتم بعد از دیدن وار و در اینجا خطا به فکر من نبود گل 100% بود. بله اینجا به فکر من صاحبان میدان و داوران میخواستن نشون دهند که ما یک نمود سیستم نو سیستم وار داریم و سیستم وار رو آنها دیدن و با خلاصه اومدن که در اونجا بازیگر دسته ما شهرت خطا کرد و بعداً باز برای بازرد ما از دقیقه 70 تا تخمینا 20 دقیقه ما 10 کسب بازی کردیم و باز 8 دقیقه از حساب دیدن همون وار 8 دقیقه علاوه کردن که این هم بسیار مشکل بود اما بچه‌ها توانستن که در همین بازی مشکل با چمپیون قطعه آفریقا غلبه کنیم. گفتم ممکن است که این کارت سرخی که المرودوف گرفت من بعد به بازی دسته ما تاثیر کلان رسوند. بله سرمربی دسته در بعد از گرفتن کارت سرخ در وقتی ما در اون نشسته بودیم گفت که در بازی با اسپانیا با شهرت المرودوف بسیار میخواست که او رو در مرکز میدان بیند اما بعد از گرفتن کارت سرخ ما فهمیدیم که در این بازی او بازی نخواهد کرد یک بازی رو بعد او دیگر بازی نخواهد کرد حقوق بازی نداشت و برای همین او افسوس خورد اما ما داشتیم در بازی باز بازیگران دیگری که در مرکز میتونستن بازی کنند این به مثل نیدایار شریبک و امامعلی احمدخان که اونها هم در مرکز میدان بسیار خوب بازی میکنند. شریفبک رحمتوف اولین گل تاجیکستان رو زد و از کرسی احتیاطی به میدان اومد این کار رو به اجرا رسونید اما شریفبک بسیار ضربه خوب دارد از مسافه دور ما یک نواری هم داریم درباره شریفبک رحمتوف اینجا بتونن که نشون دادن درباره شریفبک عقلش مجبور است. شریفبک رحمتوف چیزی من گفتم میتونه که سال تا سال او خود رو همچون بازیگر کسبی تکمیل میدهد بسیار مشق تمرین میکند و معلوم است که در سالهای نزدیک میتواند که در مرکز میدان در دسته یکچین جمهوری خوب نصب بازی کند و من آرزو دارم که همین هم خیلی میشود و در این چمپیونات گرچند که او برای چی از قسم دوم بازی دارد برای اینکه پیش از همین چمپیونات او جراحی گرفته بود و در کار بود که یک مهلت در کار بود که او با خود آید و مشق تمرین کند و در همین بازی ها ما رو نسبتا کمتر هم استفاده برده باشیم هم لیکن بسیار فایده کلان داد از حساب او برای که او کمتر خطا میکرد چه که میگویم پنالتی 11 متر زنی که در تیم ما است همین شریفبک است و چه که مشاهده کردیم در همین بازی هم در حالت حساسی که در وقتی باید جرمه میزدن در همین حالت او نهارسید و گل رو به دروازه زد. تشکر دوستان گرامی اکنون امتحان جدی برای دسته منتخب نورسان تاجیکستان پیش می آمد و دسته منتخب اسپانیا با دسته ما قوه می سنجید. بیاید این بازی رو هم تماشا میکنیم.
در مقابل دسته منتخب اسپانیا برابر بازی کردن دسته هستند در جام جهان که میتوانند با پیروزی حتی نویل شوند و این گل زیاد گل تیز کاری خود رو کرد و روبرت نوارو در دقیقه 20 حساب رو دو بالا ساخت 2-0 رو ببینید اینجا اول روبرت حساب رو الکای با گفتم ممکن است که نتیجه نیویورک کلون رسونید 4-0 و اینجا ببینید بسیار هم در حالت چهارم روبرت نوارو این گل دوم شد در این وخوری به نشان رسونید و حساب رو 5-1 کرد. خوب شده امیده که با بازی‌های من بعد رو خط میگیریم در اینجا حالا نشکسته بود و این باخت برای ما باز یک دردآور هم بود. البته دوستان گرامی این امتحان جدی برای فوتبال بازان ما بود و گل اسامه تسری رو هم در دقیقه 4 از دروازه ما گرفتیم و شاید همین بود که بازی ما دیگر مجرای خود رو دیگر کرد، جریانی خوب نگرفت و ما با این باخت کلان رو بروشیم. همینطور بله، چه که ما در برنامه پیشی گفته بودیم در بازی که بعدتر ما بازی کرده بودیم با دیگر تیم ها در دیگر مسابقه معلوم شد که تیم ما از حساب محافظت از اون خط محافظت بسیار ضعیف بوده است. در همین بازی معلوم شد ما تخمین بعد از بازی حساب کردیم تخمین در 10 حالت محافظان ما نادرست جایگیر شده بودند و برای همین هم حمله‌گران دسته اسپانیا توانسته که بسیار آسان 1-1 گذارند و به دروازه گل زنند. این در این نوار معلوم بود و ما هم بسیار یک آنالیز خوب کردیم بعد از بازی با اسپانیا فهمیدیم که خودی همون وقت ساعت برای با دسته اسپانیا بازی کردن ما تیار نبودیم. یعنی که تیمی که از حساب چه که گفتن از حساب قریب که همه دستهایی که در لیگ پرمیر لیگ اسپانیا بازی میکنه و تیمی که میتونه که با خود همون خیلی صلاحیت ماند که بازیگر بهترین تیم اسپانیا فاتی رو از دسته بارسلونا دعوت نکند. با این تیم بازی کردن در همون ساعت و بسیار مشکل بود و بچه‌ها هم بسیار حس میکردن و با دیگرش هم بود که بعد از بازی مساوی با دسته آرژانتین با دسته اسپانیا در کوپک غلبه کند و خود رو در قسم از گروه برآمدن حساب کنه. برای همین هم بچه‌ها رو خوب درک میکردن، اما چقدر که ما تیاری دیدیم چه که ما بچه‌ها فهمیدیم، اما با فکرم روحان پسیکولوژی بچه‌ها ما با این بازی تیار نبودن. یعنی که کلمه اسپانیا بچه‌های ما رو غلبه کرد. در برنامه اول ما با شما گفته بودیم که سبک بازی دسته منتخب تاجیکستان سبک اسپانیا یا خود بارسلونا بود، ولی در اینجا ما دیدیم که در حقیقت اون ستاره‌هایی که از دسته‌های گفتم ممکن است که بارسلونا، رئال مادرید، والادولید و یا چند کلوب‌های دیگر بودند، آنها نسبتاً هم بهتر بودند، هم طور شما گفتید بعد مساویشون با آرژانتین خیلی در خشم بودند که باید غلبه کنند. همین هم سبب گردید. از دروازه‌بان درباره دروازه‌بان چه گفتنی هستید؟ یک 5 توپ راستی بعد از بازی با دسته کامرون شاروخ در یک چند لحظه و از بسیار مشکل در دروازه توانست که دروازه از گل ایمن کند، اما در این بازی در یگان حالت شاروخ نتوانست که ما رو از گل ایمن کند، یعنی که ایمن دارد، یعنی که در همه حالت‌هایی که با دروازه ما گل زدن او میتوانست که در 3 حالت با ما یوری رسون همچون دروازه‌بان نه عیبی او نبود، اما میتوانست که با دست یوری رسون و کمک کند. اما چه که ما مشاهده کردیم در یگان حالت شروع نتوانست که با دست یوری رسوند، یعنی که او هم روحان پسیکولوژی با فکرم در فکرش بود که این تیم اسپانیا است و مقابل تیم اسپانیا بازی کردن تماما ناممکن است. گفتم خیلی با فکرم یعنی پیش از بازی آنها گفتم ممکن است که تیار نشدند که در مقابل این دسته پرقوت بازی خوب رو نشون دهند، یعنی الکای پیش از به میدان اومدن آنها مغلوب شده بودند و همین روحیه در به نظر شما هم رسیده است. بله من فکر دارم که بعد از یک دو سه نفری که سربون دسته و دیگر بچه‌ای که آنها با این بازی بسیار با فکرم روحان خوبتر تیار بودند، دیگر بچه‌ها با فکرم 7-8 نفر بچه‌ای که در این بازی کردند برای این بازی تیار نبودند. دوستان گرامی در ردیف بازی‌های دور دوم دسته کامرون با حساب 1-3 از آرژانتین مغلوب شد و دسته منتخب تاجیکستان اکنون در دور سوم با دسته تاجیکستان با آرژانتین قومی آزمود. بیایید این نوارها رو هم تماشا بکنیم. در دسته منتخب آرژانتین هم در بازی با دسته منتخب تاجیکستان کردند. آلان ویلاسکو پاسی خوبی داد و در این وخوری حساب شده شد. فوتبالبازان ما بعداً به خود آمدند، ولی خطاگی‌هایی که از آنها صادر میشد
برای بازیگرانی دسته منتخب ارژانتین یک پاداش یک نوع گفتم ممکن است که هدیه بود که آنها استفاده می‌بردند. این توپی که زده شد از جانب فرانکو اوروسکو بسیار هم ماهرانه بود و این توپ رو طوری می‌بینیم هرچند دروازه‌بان برگردانیده باشد هم، اما بعداً ضربه دیگر توپ رو وارد دروازه کرد. اما در اینجا دوستان گرامی خطاگی بود و این گل لغو شد. حمله‌گری دسته منتخب تاجیکستان زده از پای افسانیده شد. حالا ببینید در آمده بود در دقیقه 89 گل سوم رو زد و این دو نفر بازیگری که به میدان آمده بودند از خود مهارت عالی ظاهر کردند. مغلوبیت با حساب 3-1 از دسته منتخب ارژانتین همه گفتم که این امکانیت‌های ما رو برباد داد و فکر می‌کنم که در بازی گذشته که با حساب 5-1 مغلوب شدیم از اسپانیا، اینجا یگان مسئله عوض کردن دروازه‌بان پیدا نشده بود. راستی ما بعد از بازی تمام شدن با دسته ارژانتین ستاره مربیان با خلاصه که ما کمتر هم خطا کردیم در انتخاب دروازه‌بان. بعد از بازی با دسته اسپانیا معلوم بود که شاروخ نه اونقدر روحان به بازی تیار است و باید ما موریدین رو با دروازه می‌موندیم، دروازه‌بان دوم رو و دوم یک گفتن ممکن است دروازه‌بانی که دوم حساب می‌خورد موریدین و اینجا ما خطا کردیم. باید ما اصلا در این بازی موریدین موندید، برای که در همین حالتایی که ما دیدیم شاروخ نتونست که با دسته رو باز از گل ایمن دارد و چیزی که ما دیدیم و تماشا کردیم ما با 3 گل با دروازه خود خوردیم. خب دوستان گرامی، به هر نوع ما توانستیم که به هر 3 دسته که در گروه ما بودند یک گلی زنیم، 3 گل هم زدیم. چیزی که من گفتم چیزی که مشاهده کردیم در این بازی بچه‌ها بسیار خوب درک می‌کردن که ما باید غلبه کنیم، بسیار کوشش هم کردن، اما از حساب چیزی که من گفتم ضعیفی قسم محافظتی ما گرفتیم محمد رسول رو از بازی گرفتیم و با جای شاروخ رو موندیم، اما شاروخ همچون نیم محافظه‌گر بازی میکرد، در این بازی همچون محافظه‌گر بازی کرد. او از عهده همین کار هم نبرآمد، در دو حالت نتونست که ما رو یاری رسونه و برای من گفتم میتونم که بچه‌ها گرچه که خوب هم درک میکردن که در این بازی با ما غلبه در کار است، ما نزدیک هم بودیم بعد از زدن پنالتی. باز یک حالت خوب بود که در اینجا داور اونجا میتونست که باز پنالتی دوم رو تیاد اما نداد و همین شد که در آخر بازی باز ما یک گل به دروازه خود خوردیم و 3-1 شد و همه امید ما در این حالت برباد رفت. در حقیقت دوستان گرامی تا لحظه های آخر دسته منتخب تاجیکستان با 3 امتیازش گرفت میتوانست که با بازی های من بعد رو خط گیرد، زیرا که از بعضی گروه ها 3 دسته با بازی های من بعد رو خط میگرفت. ما هم انتظار بودیم، در نتیجه مکزیکا با 4 امتیاز، استرالیا هم با همین مقداری خولها، چیلی و هلند با 3 امتیازی با بازی‌های من بعد رو خط گرفتند، اما دسته منتخب تاجیکستان نتوانست که با بازی‌های من بعد رود. خب به هر نوع در گروه ما اسپانیا و ارژانتین با 7 امتیازی زینه یکم و دوم رو اشغال کردند، با بازی‌های من بعد رو خط گرفتند. دسته تاجیکستان باشد با 3 امتیاز برگشت به خانه خود. و دوستان گرامی همین رو هم با شما یادرس میشم که به این نگاه نکرده دسته ما یک تجربه غنی هم گرفت. بله من در این چمپیونات جهان است و بعد از اشتراک در این چمپیونات ما بسیار خلاصه برآوری کردیم که در از کجا خطا کردیم، چه خیلی ما در مسابقه در کجا خطای تئوری نادرست دیده بودیم، همش با یک خلاصه برآوری کردیم و با خلاصه اومدیم که این سال همین چمپیونات جهانی که ما گذراندیم این برای ما یک تجربه کلان است و نصیب با خلاصه اومدیم که بچه‌ها خودشون هم از دل خودشون مثال گذراندن که آنها میتونن که در مسابقه‌های سطح آسیایی در سطح بلند بازی کنن و کوشش کنن که راحت رو با چمپیون جهان گیرن و در چمپیون جهانی که در سال گذشته از بین 19 ساله می شود در آنجا اشتراک کنن و با همون خطاگی که در سال 2019 کرده بودن اونها رو نکنن و مخلصان خود در چمپیون جهان از حساب در سین سال 19 خوبتر و نسا خرسند کنن. باور هست؟ من از تیم 19 ساله جمهوری با مخلصان گفتنی هستم که آنها باید باور داشته باشن و منم بسیار باور دارم، برای اینکه با خلاصه برآوری من اون است که تیم 19 ساله ما از حساب بازیگرایی که همین چمپیون جهان گذاشتن و از اون بازیگرایی که در مسابقه گذشته در U19 پیشینه بازی کردن، مثل محمد سفرов، مثل زبیرov
من فکر دارم که این تیم ما نسبتا مستحکم‌تر است نسبت تیم‌های پیشینه و من آرزو دارم و من فکر دارم که در چمپیونات آسیا اگر که آن شده گذرد در ماه اکتبر در ازبکستان ما میتوانیم برای راحت گرفتن به چمپیونات جهان مبارزه بریم. البته دوستان گرامی امید هست شاید شما سوال می‌کنید که بعداً دست‌های منتخب آرژانتین و اسپانیا روی خود را چگونه دوام دادن. پاراگوای بر آرژانتین با حساب 3-2 غلبه کرد و این دسته رو راهش رو برای به بازی‌های من بعد رفتن بس. اسپانیا باشند در نتیجه سنگال رو با حساب 2-1 مغلوب نمود و در دوره بازی‌های چهارک نهایی از دسته منتخب فرانسه با حساب کلونی 1-6 شکست خورد. خوب در اینجا گفتن به مورد است که اسپانیا که پرقوت بود از فرانسه با حساب 1-6 شکست خورد و این نشان می‌دهد که فوتبال رو به ترقی است و هر لحظه هر نمود هر رقم یا خود هر گونه نتیجه ها رو انتظار شده ممکن است. انور شاه برای اشتراک در برنامه ما به شما تشکر میگویم. امید داریم که فوتبال بازان 19 ساله که شما حالا باز با آنها راهبر هستید با بازی‌های فینالی الکای جام آسیا رو خط گرفته است. ما در این باره الکای برنامه خود رو پیشنهاد کردیم آنها میتوانند که در چمپیونات آسیا غلبه کرده اگر غلبه نباشد هم 4 گونه بهترین جایگیر شوند و با بازی‌های فینالی جام جهان روند. من گفتنی هستم که حدود در آسیا تیم هم 19 سال هم 16 سال ما رو در سطح بلند باهوگذاری کردن و ما نمیتونیم که از همون بلندی که حاضر هست و ما رو اونقدر بلند برآورده داشتن و ما کوشش کردیم بلندی برآمدن پایان فرمودن نمیتونیم. برای این هم ما دیگر در سالهای نزدیک همچون یکی از مملکتی که فوتبال رو در آسیا فوتبالی است بله ما هم خیلی باید برآمد کنیم و من فکر دارم که بچه‌ها هم اینو خوب درک میکنن. بچه‌هایی که ما داریم هم 19 ساله و هم 16 ساله که با چمپیون آسیا برآمدن خوب درک میکنن و من فکر دارم که آینده فوتبال ما در سالهای نزدیک بسیار خوب است. بله دوستان گرامی ما هم با امید اون که دسته‌های منتخب 19 ساله و 16 ساله تاجیکستان که امسال در بازی‌های فینالی چمپیونات آسیا شرکت می‌ورزند باز امکان پیدا میکنند حقوق پیدا میکنند که در بازی‌های جام جهان اشتراک کنند شرف تاجیکستان رو باز هم بالا بردارند. در همین جا برنامه خود رو به انجام می‌رسیم. تشکر که در برنامه ما اشتراک کردید. خوب شادی نشاد یارتون بود و خود رو احتیاط کنید.